দাওয়াতের জায়গা ইশারা আমি তাকে দেগি দুআয়ে মদিনা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেল বাংলা দর্শকবৃন্দ, আসুন কালাম শ্রবণ করার পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করে নিই যে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা এবং তার প্রিয় হাবিবুল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর সন্তুষ্ট অর্জনের উদ্দেশ্যে কালাম পাঠ করব, শ্রবণ করব, সঙ্গে মিলে পড়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা। আসুন সকলে মিলে দুরূদ পাক পাঠ করে নিই। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া
रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। शाहों से मिला है वरना सिकंदर से मिला है, मुझको भी मुक़द्दर तेरे दर से मिला है, मुझको भी मुक़द्दर तेरे दर से मिला है। तेरे कदमों में जो है गैर के मुँह क्यों देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा पढ़न सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। আসুন আমরা সকলে এই কালামের মধ্যে শামিল হয়ে যাই। সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না মদিনা, ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। আরশে মুআল্লার চেয়ে দামি তুমি হও, খুদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও। আরশে মুআল্লার চেয়ে দামি তুমি হও, খুদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও। তোমার বুকে শুয়ে আছেন শাহে মদিনা, তোমার বুকে শুয়ে আছেন শাহে মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না মদিনা, ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় না। জন্নতের বাগান তোমায় নবী বলেছেন, খাকে শিফার অধিকারী তোমায় করেছেন। জন্নতের বাগান তোমায় নবী বলেছেন, খাকে শিফার অধিকারী তোমায় করেছেন। তোমার বুকে প্রবাহিত নূরের ঝরনা, তোমার বুকে প্রবাহিত নূরের ঝরনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না মদিনা, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না মদিনা, ভুলিনি ভুলবো না ভুলতে পারি না, সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না। আরশে মুআল্লার চেয়ে দামি তুমি হও,
খুদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও আরশে মুআল্লার চেয়ে দামি তুমি হও খুদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ ভূমি হও তোমার বুকে শুয়ে আছেন শাহে মদিনা তোমার বুকে শুয়ে আছেন শাহে মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না ইয়াসরিব নামে তুমি ছিলে অলক্ষণের দেশ বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ ইয়াসরিব নামে তুমি ছিলে অলক্ষণের দেশ বড়ই মারাত্মক যে ছিল তোমার পরিবেশ নবীর ছোঁয়া লেগে হলে সোনার মদিনা নবীর ছোঁয়া লেগে হলে শাহে মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না ভুলিনি ভুলব না ভুলতে পারি না মদিনা ভুলিনি ভুলব না ভুলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না তোমার বুকে আমার নবীর কদম পড়েছেন তোমার বুকে জিবরিল আমিন সদা এসেছেন তোমার বুকে আমার নবীর কদম পড়েছেন তোমার বুকে জিবরিল আমিন সদা এসেছে অধম বলে কেমন করে যাব মদিনা অধম বলে কেমন করে যাব মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না ভুলিনি ভুলব না ভুলতে পারি না ভুলিনি ভুলব না ভুলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না ভুলিনি ভুলব না ভুলতে পারি না ভুলিনি ভুলব না ভুলতে পারি না সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না মদিনা সব ভুলিব কিন্তু তোমায় ভুলতে পারি না আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন সালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া হাবিবাল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ নাওয়াইতু সুন্নাতাল ইতিকাফ প্রিয় ইসলামী ভাইরা যখনই আমরা পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করব তো মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নেব কেননা যতক্ষণ আমরা পবিত্র মসজিদে থাকব
নফল ইতিকাফের সওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। দুরুদে পাকের অগণিত ফজিলত এবং বারাকাত রয়েছে। আল্লাহ পাকের শেষ নবী হুজুরপুর নূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শোনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বাস কিয়ামত পর্যন্ত যে ব্যক্তি আমার প্রতি দুরুদে পাক পাঠ করবে, তখন ওই ফেরেশতা আমার নিকট তার এবং তার পিতার নাম সহ উপস্থাপন করবে যে অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি দুরুদে পাক পাঠ করেছেন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে যত দুরুদে পাক পাঠ করব, তার নাম তত নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হবে। তো আমাদের উচিত বেশি থেকে বেশি পরিমাণ দুরূদ শরীফ পাঠ করা। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার উপর জুমআতুল মুবারাকার দিন 200 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার 200 বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। হাদিসে কারিমার মধ্যে এসেছে, নিয়াতুল মুমিনি খায়রুম মিন আমালিহি, মুসলমানের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উত্তম। আসুন আমরা কিছু ভালো ভালো নিয়ত করি এবং আমাদের মানসিকতা এভাবে তৈরি করি, যে কোনো ভালো কাজ করব আমরা, ওই কাজের পূর্বে আমরা ভালো ভালো নিয়তের অভ্যাস করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। তো আসুন নিয়ত করি যে ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনব, আদব সহকারে বসব, বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকব, নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনব, বয়ান করব ইনশাআল্লাহ। যা শুনবো অপর নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকের বয়ান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের বয়ানের বিষয় হচ্ছে অহংকার। অহংকার এবং এর অহংকারের চিহ্নসমূহ, কোন কোন জিনিসগুলো প্রকাশ পেলে বোঝা যাবে যে তার মধ্যে অহংকার রয়েছে, আমার মধ্যে অহংকার আছে, এটা আমি বুঝবো কি করে? জ্বর আসলে শরীর গরম হয়ে যায় না? ঠান্ডা লাগলে কাশি চলে আসে, নাক দিয়ে পানি ঝরে, বোঝা যায় যে ঠান্ডা লেগেছে। তো আপনার আমার মধ্যে যদি অহংকার চলে আসে, তাহলে আমি বুঝবো কি করে যে আমার মধ্যে অহংকার আসছে? তো আজকের বয়ানে আমরা অহংকারের ধ্বংসলীলা, অহংকার কি, অহংকারের প্রকারভেদের বিধান কি, অহংকারের চিহ্নসমূহ, ক্ষতি এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হবে। আল্লাহ পাক যেন সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়ত সহকারে শোনা নসিব হয়ে যায়। সকলে বলি আমিন। লাবাবুল ইহিয়া একটি কিতাবের নাম, 334 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বি রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তিনি বলেন যে এক বাদশা কোথাও যাওয়ার জন্য বাহন প্রস্তুত করা হলো। তিনি কোথাও যাবেন, বাদশা যাবেন, তার বাহন তো অবশ্যই কি করবে? প্রস্তুত করা হবে। সে পরিধান করার পোশাক আনালো, কিন্তু যেই পোশাক আনানো হলো ওই পোশাকটি তার পছন্দ হলো না। আরেকটি পোশাক আনা হলো, পছন্দ হলো না। আরেকটি আনা হলো, পছন্দ হলো না। এরূপ কয়েকবার করার পর সে তার পছন্দনীয় পোশাক পরিধান করলো। অনুরূপভাবে সে বাহন আনলো, তাও পছন্দ হলো না। এমনকি তার নিকট বিভিন্ন বাহন আনা হলো, তখন সে সবচেয়ে উত্তম বাহনে আরোহণ করল। ততক্ষণে ইবলিস শয়তান আসলো, সে তার নাকে ফু দিল। তখন সে অহংকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর সৈন্যদের সাথে নিয়ে চলতে শুরু করলো এবং অহংকারের কারণে মানুষের দিকে তাকাচ্ছিল না। তখন এক ব্যক্তি এলো যার কাপড় ফাটা এবং পুরানো ছিল। সে সালাম করলে বাদশাহ উত্তর দিল না। ফাটা কাপড় চোপড় নিয়ে সালাম করলো, তার উত্তর বাদশাহ দিবে। অহংকার বশত
সালামের উত্তর দিল না। সে বাদশার বাহনের লাগামকে ধরে নিল। বাদশা বলল, লাগাম ছেড়ে দাও, তুমি খুবই অসভ্য আচরণ করছো, লাগামকে ছেড়ে দাও। সে বলতে লাগলো, আমার তোমার সাথে একটু কথা আছে, একটু কাজ আছে। বাদশা বলল, আমার নামা পর্যন্ত, আমি ঘোড়া থেকে নামবো সে পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করো অন্তত। সে ব্যক্তি বলল, না, আমার কথা এখনই শুনতে হবে, আমার কথা এখনই শুনতে হবে। অথবা সে লাগামকে আরো ভালো করে চেপে ধরল, যে ঘোড়া তার বাহন আর সামনের দিকে এগুতে পারছে না। বাদশা বলল, বলো কি কাজ? সে বলল, গোপন কথা, কানে কানে শুনতে হবে। তো বাদশা তার মাথা ঝুঁকিয়ে তার নিকটবর্তী করলো। তখন ওই ব্যক্তি তার কানে, বাদশার কানে বলল, আমি হলাম মৃত্যুর ফিরিস্তা। এ কথা শুনে বাদশার রং একেবারে পরিবর্তন হয়ে গেল, জিহ্বা ঝুলে পড়তে লাগলো। আর ওই ব্যক্তিকে বলতে লাগলো, এতটুকু তো সময় দাও যে আমি বাড়ি গিয়ে আমার কাজগুলো সম্পন্ন করে নেই এবং পরিবারকে বিদায় জানাবো। মালাকুল মউত হযরত আজরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, না না, আল্লাহ পাকের শপথ, এখন তোমার নিজের মালামাল ও পরিবারকে দেখা কখনোই নসিব হবে না। অতঃপর তার রূহ কবজ করে নেওয়া হলো এবং সে কাঠের টুকরার ন্যায় তার বাহন থেকে নিচে পড়ে গেল। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, এই বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে আমরা কি জানতে পারলাম? গর্ব ও অহংকার শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেকে অনেক মহান আর মানুষকে নিকৃষ্ট ও অপদস্থ মনে করতে থাকে। গর্ব অহংকারে লিপ্ত হয়ে মানুষ নিজের থেকে কম মর্যাদাবানদের সালামের উত্তর দেওয়াও নিজের জন্য অপমান মনে করে। গর্ব অহংকারে লিপ্ত মানুষকে মৃত্যু এবং মৃত্যুর নাম শুনে অনেক বেশি ভয় হতে থাকে। গর্ব অহংকারে লিপ্ত হয়ে মানুষ শুধু দুনিয়াবি উন্নতিতেই লিপ্ত থাকে। দুনিয়া কিভাবে অর্জিত হবে, কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি পরীক্ষা থেকে উদাসীন হয়ে যায়। গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে মানুষকে মৃত্যুর সময় কঠিন লজ্জার সম্মুখীন হতে হয়। গর্ব অহংকারে লিপ্ত হয়ে মানুষ মৃত্যুর সময় মুহূর্ত পরিমাণও সময় সুযোগ পায় না। গর্ব অহংকারে লিপ্ত মানুষ মৃত্যুর সময় তওবার তৌফিক পায় না। যখন অহংকারের এর ধ্বংসলীলা আর এর পরিণাম এত ভয়ঙ্কর, তো আমাদের উচিত যে আমরা এই অপয়া আপদ থেকে বাঁচতে থাকি আর অপরকে বাঁচাতে থাকি। মাআযাল্লাহ, যদি কেউ এই রোগে আক্রান্ত থাকে তবে তার উচিত যত দ্রুত সম্ভব এই নিকৃষ্ট রোগ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়া। যতদিন অহংকারে লিপ্ত ছিল, আল্লাহ পাকের দরবারে তা থেকে সত্যিকার তওবা করে নেয়া এবং ভবিষ্যতে অহংকার থেকে বাঁচার জন্য অহংকারে ইলমও শিখতে থাকা। কেননা অহংকারে ইলম শিখা গুরুত্বপূর্ণ, ফরজের অন্তর্ভুক্ত। ফতে রজবিয়া শরীফের মধ্যে আলা হজরত ইমামে আহলে সুন্নাত মৌলানা শাহ ইমাম আহমদ রাজা খান আলাইহি রহমতুর রহমান ইরশাদ ফরমান, মুহাররামাতে বাতিনিয়া, অর্থাৎ বাতিনি যে বিষয়গুলো রয়েছে, যেমন অহংকার, রিয়াকারী, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি ইত্যাদি, এর প্রতিকারের ইলম অর্জন করা, জ্ঞান অর্জন করা, জানা প্রত্যেক মুসলমানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। শুধু নামাজের মাসআলা শিখেছেন, শুধু রোজার মাসআলা শিখেছেন, এরকম নয়। এই মুহাররামাতে বাতিনিয়া এর ইলম জানা আপনার আমার জন্য কি ফরজ। কিন্তু আফসোস, দুনিয়াবি শিক্ষার তুলনায় আমাদের দ্বীনি শিক্ষা খুবই কম। কম তো আছেই, আরো সামনের দিকে কমে যাচ্ছে। আমরা এর দিকে ঝুঁকতে পারছি না, আমরা দ্বীনি শিক্ষা করতে উৎসাহী হচ্ছি না। অতঃপর যারা জানেও তার মধ্যে সঠিক কয়জন, সঠিক জ্ঞান কয়জন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ এর অধিকারী কয়জন, সঠিকভাবে জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য
খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে। অথচ দুনিয়াবি জ্ঞানের আধিক্যে আমরা আখিরাতে কোনো প্রতিদান পাবো না, না কম হওয়ার জন্য শাস্তি রয়েছে। দুনিয়াবি শিক্ষা করলে যে আপনি অনেক সওয়াব পাবেন, আবার না করলে যে আপনাকে জাহান্নামে ভরে দেওয়া হবে, এরকম তো না, আছে নাকি? নাই। তবে মৌলিক প্রয়োজনীয় দিনই জ্ঞান না থাকা আখিরাতের ক্ষতির কারণ। কেননা নশ্বর দুনিয়ায় করা নেকি আখিরাতের মূলধন ও গুনাহ ধ্বংসের কারণ। আর নেকি ও গুনাহের পরিচিতির জন্য ইলমে দ্বীন থাকা অনেক জরুরি। নেকি কোনটা এবং গুনাহ কোনটা এটা জানবো কি করে? জানার জন্য আপনাকে আমাকে ইলম থাকা দরকার আছে, ন্যূনতম ইলম থাকা দরকার আছে যে আমি তিলাওয়াত করছি এটা সঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে, আমার মধ্যে অহংকার আছে কি নাই, আমি নামাজ আদায় করছি, ইবাদত করছি, রিয়াজত করছি, এটা কি রিয়াকারী হচ্ছে, লৌকিকতা, লোক দেখানোর জন্য করছি না আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করছি? এই জ্ঞান আপনার আমার মধ্যে থাকতে হবে তো, ঠিক না? আর এজন্য আমাদের উচিত আমরা ইলমি দ্বীন শিক্ষা অর্জন করি। করবো ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ তাআলা যদি আমরা করি তাহলে আখিরাত সজ্জিত হয়ে যাবে। আশিকানে রসুলের দ্বীনী সংগঠন এই দাওয়াত ইসলামীর অধীনে প্রতিষ্ঠিত জামিয়াতুল মদিনা, এর মধ্যে ভর্তি হওয়া যায় ইলমি দ্বীন শিক্ষা অর্জন করার জন্য, আলিম কোর্স করার জন্য। এছাড়াও বিভিন্ন কোর্স করেও ইলমি দ্বীন শিক্ষা অর্জন করা যায়। দাওয়াত ইসলামের অধীনে অসংখ্য কোর্স হয়ে থাকে। ফয়জানে নামাজ কোর্স হয়ে থাকে, 63 দিনে তরবিতি কোর্স হয়ে থাকে, মাদানী কাফেলা সফর হয়ে থাকে, যার মধ্যে আশিকানে রসুলের সংস্পর্শে এসে এই সকল জ্ঞান অর্জন করা খুবই জরুরি হয়ে শিক্ষা অর্জন করতে পারবো। যেমন আজকের যারা আমরা এখানে আসলাম, বসলাম, আমরা এই অহংকার বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবো কিনা? পারবো না? ইনশাল্লাহ পারবো। যদি না আসতাম তাহলে হতো না। যারা আজকের মাদানী চ্যানেলে দেখছে আমাদেরকে, তারাও আশা করে যদি সঠিকভাবে আমাদেরকে দেখে, কারণ মাদানী চ্যানেল দেখলে কখনো এদিকে কখনো সেদিকে কখনো মোবাইল, সঠিকভাবে মনোযোগ সহকারে দেখা হয় না। এখানে যারা আমরা বসছি, আমাদের যতটুকু মনোযোগ রয়েছে, চ্যানেলে যারা বসে দেখবে তাদের ততটুকু মনোযোগ অনেক সময় থাকে না। মনোযোগ সহকারে দেখলে ইনশাআল্লাহ আজকের অহংকার সম্পর্কিত জ্ঞান আমাদের অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। আসুন প্রথমেই জানি ডেফিনিশন, অহংকার কাকে বলে, এর সংজ্ঞা কি রয়েছে। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, মুসলিম শরীফের হাদিস, অহংকার হলো সত্যের বিরোধিতা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট মনে করার নাম। সত্যের বিরোধিতা এবং মানুষকে নিকৃষ্ট মনে করার নাম কি? সবাই বলে নাম কি? অহংকার। ইমাম রাগিব ইস্পাহানী রহমতুল্লাহ লিখেন, অহংকার হলো যে মানুষ নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম মনে করবে। অপরের চেয়ে কি মনে করবে? উত্তম মনে করবে। এটাকে কি বলা হয়? অহংকার বলা হয়। আল্লামা আব্দুল গনি নাবলুসি রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন হাদিকাতুন নদিয়ার মধ্যে, যে নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম ও উচ্চ এবং অনন্য মনে করে খুশি হওয়াকে অহংকার বলা হয়। অহংকারে অনেকগুলো প্রকার ভেদ রয়েছে। কিমিয়া সাআদাতের মধ্যে ইমাম গজালি রহমতুল্লাহ আলাইহি ইরশাদ ফরমান, ওই অহংকার 3 প্রকার ইরশাদ হচ্ছে, ওই অহংকার যা আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে হয়, আস্তাগফিরুল্লাহ, ইবলিস, শয়তান, নমরুদ, ফিরাউন, এদের যে অহংকার এটা আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে ছিল। এরূপ লোকের অহংকার যে নিজেকে খোদা দাবি করে এবং আল্লাহ পাকের বান্দাকে ঘৃণার কারণে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এটা হচ্ছে কি? আল্লাহ পাকের বিরুদ্ধে অহংকার। এটা এক প্রকার। নাম্বার 2, ওই অহংকার যা আল্লাহ পাকের রসুলের বিরুদ্ধে হয়, যেমন এইভাবে মক্কার কাফেররা করেছে এবং বলেছে যে আমরা আপনার মতো মানুষের আনুগত্য করব না, আমাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ পাক কোনো ফেরেশতা বা সরদার কেন পাঠায়নি? প্রশ্ন তুলেছিল কাফেররা, মক্কার কাফেররা। আপনি তো একজন এতিম লোক, এভাবে করে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ছোট করার জন্য এই কথাগুলো বলেছে। নাম্বার 3, ওই অহংকার যা সাধারণ মানুষের জন্য করা হয়, যেমন তাদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা, তাদের অধিকারের অস্বীকার করা, অধিকারকে অস্বীকার করে দেয়া এবং নিজেকে উত্তম ও বড় মনে করা।
যেটা আমাদের মধ্যে ঘটে। 3 ধরনের অহংকার হচ্ছে আমাদের সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ পাক এবং তার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে অহংকার করা কুফর। আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে যদি কেউ অহংকার করে এটাও কুফর, এবং রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিরুদ্ধে যদি কেউ অহংকার, তাহলে এটাও কি কুফরের মধ্যে পড়ে যাবে, তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সাধারণ বান্দার প্রতি অহংকার করে, এটা কুফর নয়, কিন্তু এর গুনাহ অনেক বড়, গুনাহে কবিরা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অহংকারের আপদ এবং ধ্বংসলীলা থেকে বিরত রাখুন। আমিন বিজাহিন নবীল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা, কোরআনে কারিমে অহংকারকারীর মন্দ পরিণতির কথা বর্ণিত রয়েছে। যেমন নবম পারা সূরা আরাফ এর 146 নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, এবং আমি আমার চিহ্নসমূহ থেকে তাদের ফিরিয়ে দেব যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে নিজেদের অহংকার প্রকাশ করতে চায়। বর্ণনাকৃত পবিত্র আয়াতের আলোকে মুফাসসিরে কোরআন হযরত ইমাম বাগাবী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি লিখেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, এর অর্থ হলো যে যারা আমার বান্দার উপর গর্ব করে এবং আমার ওলিদের সাথে লড়াই করে, আমি তাদেরকে আমার আয়াত কবুল করা এবং তাদের সত্যায়ন করা থেকে ফিরিয়ে দিব, যাতে তারা আমার প্রতি ঈমান আনয়ন না করে। এটা তাদের অন্তরে লালিত শত্রুতার শাস্তি, যে তাদেরকে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হবে, হিদায়াত হবে না। এই আয়াতে অন্যায় অহংকারের প্রতিফল এবং অহংকারের যেই পরিণতির কথা বর্ণনা হয়েছে, যে অন্যায়ভাবে অহংকারকারী যদি সকল চিহ্নসমূহ দেখে নেয় তবু তারা ঈমান আনত না, এবং যদি তারা হিদায়াতের পথ দেখে নিত তবু তারা পথ ছাড়ত না, আর যদি ভ্রষ্টতার পথ দেখে নিত তবে তা নিজেদের পথ বানিয়ে নিত। এ থেকে জানা গেল গর্ব হলো ওই আগুন, অহংকার হলো ওই আগুন যা অন্তরের সকল সক্ষমতাকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়। বিশেষ করে যখন আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের বিরুদ্ধে অহংকার করা হয়। আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমরা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকল অহংকার করা থেকে, গর্ব করা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। 14তম পারার সূরা নাহাল 23 নং আয়াত আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, নিশ্চয় তিনি অহংকারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ পাক অহংকারীদের কি পছন্দ করেন না। অনুরূপভাবে 23তম পারা সূরা 7 এর 76 নং আয়াত আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে। কে বলছিল? শয়তান। হ্যাঁ, এই আয়াতে কারিমার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের ইরশাদ করলেন, আমি মাটি দিয়ে হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করব, অতঃপর যখন আমি তাকে পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করব, এর মাঝে আমার নিজের বিশেষ রূহ ফুঁক দিব, তাকে জীবন দান করব, তখন তোমরা তার জন্য সিজদায় চলে যাবে। যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টির ধাপ পূর্ণ হলো, তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে সকল ফেরেশতারা একত্রে সিজদা করলো, কিন্তু ইবলিস সিজদা করলো না। সে অহংকার করলো এবং সে আল্লাহ পাকের জ্ঞানে কুফরকারীদের অন্তর্ভুক্তই ছিল। আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, হে ইবলিস, তোমাকে আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে কোন বিষয়টি বাধা দিয়েছে? কেন তুমি সিজদা করলে না, যাকে আমি আমার কুদরতের হাতে বানিয়েছি? তুমি কি অহংকার করছো, বা তুমি প্রথম থেকেই এই জাতির ছিলে যাদের পদ্ধতি হলো অহংকার করা? ইবলিস বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। ইবলিস বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম, কেননা তুমি তো আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছো আর তাকে মাটি দ্বারা। এর দ্বারা ইবলিসের উদ্দেশ্য ছিল, যদি আদম আলাইহিস সালামকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হতো এবং আমার সমানও হতো, তবুই আমি তাকে সিজদা দিতাম না। তো এটা কিভাবে সম্ভব যে তার চেয়ে উত্তম হয়েও তাকে সিজদা করব? আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন, তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি তোমার অবাধ্যতা, ধৃষ্টতা এবং অহংকারের কারণে বিতাড়িত হলে। নিশ্চয়ই কিয়ামত পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার অভিশাপ, কিয়ামতের পরও অভিশাপ আর বিভিন্ন ধরনের আযাবও রয়েছে। অথবা আল্লাহ পাক তার আকৃতি পরিবর্তন করে দিলেন। সে পূর্বে খুবই সুন্দর ছিল, সুদর্শন ছিল, তাকে কুৎসিত কালো আকৃতির বানিয়ে দেয়া হলো এবং তার নুরানিয়ত ছিনিয়ে নেওয়া হলো।
প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, বোঝা গেল অহংকারের দ্বারা নিজের চেহারার আকৃতিও নষ্ট হয়ে যায়, নুরানিয়াত চলে যায়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। যেমনই ভাবে আমরা কোরআনুল কারীমের অহংকারের নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে, আমরা শ্রবণ করলাম এবং অহংকারের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে, তেমনই ভাবে অসংখ্য হাদিসে কারিমার মধ্যে এর নিন্দা ও শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন আমরা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর কিছু বাণী শ্রবণ করে নেই। মুসনাদে ইমাম আহমদ এর 9 খণ্ড 120 পৃষ্ঠার মধ্যে এসেছে, ইরশাদ হচ্ছে, আমি কি তোমাদের আল্লাহ পাকের নিকৃষ্টতম বান্দার ব্যাপারে জানাবো না? সে হলো অসৎ চরিত্রবান ও অহংকারকারী, সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আল্লাহ পাকের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে অসৎ চরিত্রের অধিকারী এবং অহংকারকারী। তিরমিজি শরীফের মধ্যে এসেছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন অহংকারকারীদের পিঁপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে উঠানো হবে, চারিদিক থেকে আপদমস্তক তাদেরকে ঢেকে নিবে, তাকে দোজখের বন্দিখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, আগুন তার উপর ছেয়ে যাবে, তাকে তাইনাতুল খাওয়াল অর্থাৎ দোজখীদের পুজ ও রক্তপান করানো হবে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার আকৃতিতে উঠানো হবে এবং লোকেরা তাদের পদদলিত করবে, কেননা আল্লাহ পাকের নিকট তার কোনো গুরুত্বই থাকবে না। মুসনাদে আবু ইয়ালার মধ্যে এসেছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে যাকে হাবহাব বলা হয়। আল্লাহ পাকের ফয়সালা হলো যে তিনি এতে সকল অহংকারকারীদের অবস্থান করাবেন। হে বিলাল, তুমি এতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও না। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ইরশাদ করলেন। মুসলিম শরীফের মধ্যে এসেছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার অন্তরে সরিষা দানা পর্যন্ত অর্থাৎ সামান্য পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ফিরিস্তাই ভাইয়েরা, বর্ণনাকৃত শেষ হাদিসের পাকের আলোকে আল্লামা আলী কারি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি লিখেন, জান্নাতে প্রবেশ না করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে অহংকার সহকারে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, বরং অহংকার এবং সমস্ত মন্দ অভ্যাসের কারণে আযাব ভোগ করার মাধ্যমে বা আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে পবিত্র হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ফিরিস্তাই ভাইরা, মনে রাখবেন, অহংকার করা কোনো মানুষের শোভা পায় না, বরং অহংকারকারী মানুষের উদাহরণ এমন যে কোনো চাকর অনুমতি ব্যতীত মালিকের পোশাক পরিধান করে নিল, তার ব্যক্তিগত জিনিসকে তার নিজের মনে করে ব্যবহার করা শুরু করে দিল, তার ন্যায় আদেশ জারি করা শুরু করে দিল, তখন এরূপ চাকর তার মালিকের পক্ষ থেকে কি হয়? কঠোর শাস্তি পেয়ে যায়। একেবারে এমনই ব্যক্তিগত মহত্বের গুণে অংশীদারের নিন্দনীয় চেষ্টাকারী মানুষ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শাস্তির অধিকারী হবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, কিবর তথা মহত্ব আমার চাদর, অতএব যে ব্যক্তি আমার চাদরের ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করবে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিব। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বলেন, কিবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত বরত্ব, আর আজমত দ্বারা অর্থ হলো গুণগত বরত্ব। চাদর এবং তেহবান্দ ইরশাদ করা আমাদেরকে বোঝানোর জন্য যে যেমনটি একটি চাদর একটি তেহবান্দ দুজন লোক পরিধান করতে পারে না, তেমনি মহত্ব বরত্ব আমি ব্যতীত আর কারোর জন্য হতে পারে না। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, মনে রাখবেন, প্রত্যেক বাতিনি রোগের কিছু না কিছু চিহ্ন থাকে, অনুরূপভাবে অহংকারেরও কিছু চিহ্ন আছে। আসুন আমরা অহংকারের ব্যাপারে কিছু চিহ্ন আমরা জেনে নেই। আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রাজা খান রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, লাখো মাসালা ও বিধান নিয়তের পার্থক্যের কারণে পরিবর্তন হয়ে যায়। তো অনেক সময় দেখা যায় আপনি চিহ্ন তো আজকে জেনে গেলেন,
এখন কারো মধ্যে আপনি এইটা কি পাইলেন, এখন তাকে অহংকারী বলে শুরু করে দিলেন। না, এরকম করা যাবে না। এই যে চিহ্ন, এটা আপনি নিজেরটা নিজে বলবেন, কাউকে দেখানোর জন্য না, কারো উপর করার জন্য, ঠিক না? আপনি নিজেকে জাস্টিফাই করবেন, আমার মধ্যে আছে কিনা। আমার মধ্যে থাকলে আমি এগুলো কি সরাই দিব। অপরেরটা দেখার দরকার আছে আপনার আমার? কি বলেন? দরকার নেই। হতে পারে সে তার নিয়ত পরিবর্তনশীল, কারণ নিয়তের কারণে অনেক মাসআলা কি হয়ে যায়, পরিবর্তন হয়ে যায়। নিয়ত পরিবর্তন হয়ে গেলে তার আর অহংকার হয় না। এখন নিয়ত কোনটা পরিবর্তন হলে অহংকার হবে, কোনটা হলে হবে না, এটাও তো জানা দরকার। এটাও তো আমরা অনেকে জানি না। এজন্যই তো জ্ঞান অর্জন করতে হবে আমাদেরকে, এজন্যই মাদানী কাফেলা সফর করতে হবে, এজন্যই দাওয়াত ইসলামের উদ্যোগে যে কোর্স সমূহ হয়ে থাকে তার মধ্যে সফর করতে পারেন। আমাদের দর্শে নিজামি আলিম কোর্স হয়, এখানে আপনারা ভর্তি হতে পারেন ইনশাল্লাহ। এর মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারবো। বাতিনি বিমারি কিছু কিতাব রয়েছে, এগুলো অধ্যয়ন করলে আমরা কি শিখতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাআলা। আসুন আমরা কিছু চিহ্ন আমরা জেনে নেই। নাম্বার 1, এই বিষয় পছন্দ করা, যে মানুষ আমাকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে। মানুষ আমাকে দেখে কি করবে? সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাবে, যাতে অপরের নিকট আমার শান ও শওকত প্রকাশ পায়। অতএব এই চিহ্নটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে আমাদের উচিত চিন্তা ভাবনা করা যে আমরা তো এরূপ নই। তবে হ্যাঁ, এখানে দেখুন আরেকটা অপশন আছে। যদি কোনো ইসলামী ভাই মানুষের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে এই জন্যই পছন্দ করে যে অপরিচিত ইসলামী ভাইয়েরা তার মর্যাদা সম্পর্কে জেনে যাবে এবং তার দ্বীনের ব্যাপারে তার উপদেশ গ্রহণ করবে, অহংকারের নাম ও চিহ্ন অন্তরে নেই, তবে তা অহংকার না। দুইটা দুই রকম হলো কিনা? এখন কোনটা কোন রকমের সেটা তো আপনাকে আমাকে জানতে হবে, এবং কার জন্য এটা প্রযোজ্য এটাও তো আমাকে জানতে হবে, ঠিক না? নাম্বার 2, এই বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করা যে ইসলামী ভাইয়েরা আমার সম্মানে আমার সামনে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে থাকুক, যাতে অন্যান্য ইসলামী ভাইদের মাঝে আমার শান মান প্রকাশ পায়। এই ব্যাপারে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে আমাদের কি এই অভ্যাস আছে কিনা, আমাদের এই অভ্যাস আছে কিনা। কোথাও গেলে আমার জন্য সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, কেউ দূরে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হাত বেঁধে দাঁড়াতে হবে, তার জন্য সম্মানে দাঁড়িয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। নাম্বার 3, কোথাও যাওয়া আসার সময় এই আকাঙ্ক্ষা করা যে আমার কোনো সাগরিদ, আমার কোনো ভক্ত বা কোনো বন্ধুর সাথে সাথে আমার পিছনে পিছনে থাকুক। বুঝেন নাই? আপনি কোথাও যাচ্ছেন, এখন মাদানী কাফেলা যাচ্ছেন, কোথাও বয়ান করতে যাচ্ছেন অথবা কোথাও যাচ্ছেন, এখন আপনার পিছনে পিছনে 2-4 জন লোক থাকলে আপনার মধ্যে একটা ভাব চলে আসে, আরে আমার পিছনে লোক আছে, মানে আমি একজন যে হয়েছি এটা কি বোঝানোর জন্য আমার পিছনে মানুষ লাগবে, যাতে অন্যান্য ইসলামী ভাইরা আমাকে সম্মানিত মনে করে। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো পিছনে চলা লোক থাকবে আল্লাহ পাক তার থেকে দূরত্ব করতে থাকেন, আল্লাহ পাক দূরত্ব করতে থাকেন তার সম্পর্ক। তবে হ্যাঁ, কখনো কোনো ইসলামী ভাইয়ের অভ্যাসের মধ্যে যেটা থাকে যে একা চলে না, অথবা একা চলতে ভয় পায়, ওদের সাথে লোকজন থাকেই, তো সেটা আলাদা ব্যাপার। নাম্বার 4, কারোর সাথে সাক্ষাতের জন্য স্বয়ং হেঁটে যাওয়াকে অপছন্দ করা। আমি কেন যাব, আমার কাছে আসবে। বুঝেন নাই? আমি কেন যাব, আমার কাছে আসতে হবে। এই বিষয়টি পছন্দ করা যে অন্যরা স্বয়ং এসে আমার সাথে সাক্ষাৎ করুক। যদি কেউ নিজের দ্বীনি বা দুনিয়াবি ব্যস্ততার কারণে ইসলামী ভাই এসে সাক্ষাৎ করতে না যায়, এই জন্য সাক্ষাৎ করে না যে গীবত ইত্যাদি লিপ্ত হওয়ার ভয় রয়েছে বা তার সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দনীয় হয়, তবে এরূপ করা অহংকার নয়, এবং এই সকল কারণে সাক্ষাৎ না করা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু যদি হেঁটে যাওয়াকে অসম্মান মনে হয়, অপমান মনে হয়, আমি তার কাছে যাব কেন, সে আমার জুনিয়র, সে আমার ছোট, সে আমার ছোট ক্লাসে পড়ে, আমি তার কাছে কেন যাব হেঁটে, সে আমার কাছে আসবে, আমি তার অনেক কত উপকার করেছি, আমি তার কাছে কি ঠেকা আছি নাকি, সে আমার কাছে ঠেকা আছে, আমার কাছে সে আসবে।
আমি তাকে চাকরি বাকরি দিয়ে এত বড় করলাম, সেই আমার কাছে আসবে, আমি কেন যাব? অহংকার। এগুলো কি? অহংকার। এই অহংকার থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাঁচাক। নাম্বার 5, সাধারণত কোনো নিম্ন শ্রেণীর ইসলামী ভাই পাশে এসে বসে যাওয়া, এটা একেবারে অপছন্দনীয় হয়ে যায় যে আমি তার চেয়ে উত্তম, এটা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত। এলাকার মধ্যে আপনি খুব নামি দামি আছেন, আপনি কোথাও গেলেন, আপনার পাশে গরিব কেউ এসে বসলো আপনার এলাকারই, এখন আপনার ইগুতে লাগতেছে। আপনি উত্তম পোশাক পরিধান করেছেন, কেউ আছে সে কি ভালো কাপড় চোপড় তার শরীরে নেই, অথবা শরীর থেকে ঘামের দুর্গন্ধই আসতেছে, এখন তার সাথে মোলাকাত করতে আপনার কি ইতস্ততা বোধ হচ্ছে যে আমি তার চেয়ে উত্তম, আমার পাশে কেন বসলো সে? সরে যাওয়া অহংকারের কারণ, এগুলো অহংকারের লক্ষণ। নাম্বার 6, সে অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, গরিব ইসলামী ভাইকে নিকৃষ্ট মনে করে তাদের পাশে বসা থেকে বিরত থাকাও অহংকারের একটি চিহ্ন। অতএব আমরা চিন্তা করি আমাদের মাঝেও কি অবস্থা পাওয়া যায় কি যায় না। অসুস্থ ব্যক্তির কাছে বসি না, প্রতিবন্ধীর কাছে বসি না। আল্লাহ চাইলে তো প্রতিবন্ধী আপনাকেও বানাইতে পারতো কি না? অন্ধ ব্যক্তিকে আমরা সাইড দেই না। কেউ হাঁটছে, তার শরীর কাঁপছে, তাকে আমরা ধরি না। কারো রোগ আছে, মুখ থেকে লালা ঝরে, তাকে আমরা অপছন্দ করি। ভাই, রোগ তো আল্লাহ পাক দিয়েছেন, কি করা? রাস্তাঘাটে যদি কোনো অভাবী এরকম যদি পাওয়া যায়, তাহলে তার কাছেও যাই না আমরা। এরকম হয়ে থাকে। আল্লাহর পানা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুন। নাম্বার 7, অহংকারের চিহ্ন এটাও ইসলামী ভাইকে নগণ্য মনে করে প্রথমে সালাম না করা। প্রথমে সালাম করে, আমি মৌলানা সাহেব, আমি এলাকার কাউন্সিলর, আমি এলাকার মেয়র, আমি এলাকার চেয়ারম্যান, আমি মেম্বার, আমাকে আগে সালাম দিবে। এটা অহংকারে শামিল। অহংকার, অনেক বড় অহংকার। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে সালাম দিতেন, ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও সালাম দিতেন, শিশুদেরকেও সালাম দিতেন। আমাদের সালাম দিলে জবাবে আছে কি নাই? জবাব দেয়, মাথা নাড়ায়। অথচ সাহাবাই কিরাম আলাইহিম রিদওয়ানগণ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সালাম দেওয়ার জন্য গাছের ফাঁকে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকতেন, তারপর আগে সালাম দিতে পারতেন না। আজকে সেই আদর্শ আমাদের থেকে দূরে চলে গেছে, এজন্য আজকের আমাদের অধঃপতন। আগে সালাম দিব ইনশাআল্লাহ, ছোট হোক বড় হোক, আগে সালাম দিব। ঘরে গিয়ে সালাম দিব, নিজের মাকে সালাম দিব, নিজের বাবাকে সালাম দিব, নিজের ছোট সন্তানকে সালাম দিব, নিজের বাচ্চার মাকেও সালাম দিব ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ তাআলা। নাম্বার 8, অহংকারের চিহ্নের মধ্যে এটাও রয়েছে, নিজের অধীনস্থ বা অন্য কোনো ইসলামী ভাইকে নগণ্য মনে করে তার সাথে হাত মিলানো অপছন্দ করা। যদি হাত মিলাতেই হয় তবে বিরক্তিকর অবস্থা, অল্প একটু মিলায়, মানে একটা প্রফুল্লতার সাথে মিলায় না। সুপারভাইজার কর্মচারীদের সাথে, বস তো ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, এরা সাপ হয়ে গেছে, সাহেব না সাপ, বুঝেন নাই? হাত মিলাইতে তাদের ছোট যারা থাকে তাদের সাথে হাত মিলায় না। অনেক ওস্তাদ ও শাগরিদের সাথে হাত মিলায় না। জুনিয়র সিনিয়র জুনিয়রের সাথে হাত মিলায় না। বড় চাকরি করে এখন বন্ধু বান্ধব, ছোট গরিব, হাত মিলায় না। অহংকার ভিতরে। আল্লাহ তাআলা বুঝার আমল করা তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এই সকল চিহ্ন আমাদের মধ্যে যদি থাকে তাহলে এগুলো কি করতে হবে? দূর করতে হবে। করবো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ তাআলা। এগুলো দূর করতে হলে একটা জিনিস আপনার মধ্যে আমার মধ্যে আনতে হবে। আনবো ইনশাআল্লাহ। কি আনতে হবে? সেটা হচ্ছে বিনয় ও নম্রতা। বিনয় ও নম্রতা, এটা আপনার মধ্যে আমার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। যদি অহংকার থেকে আমরা বাঁচতে চাই তাহলে নিজের মধ্যে বিনয়ী এবং নম্রতা, এই জিনিসটা নিয়ে আসতে হবে। মাকতাবাতুল মদিনার কিতাব নাজাত দিলানে ওয়ালে আমাল কি মালুমাত,
এর 10 নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, মানুষের স্বভাব ও তাদের মান ও মর্যাদার ভিত্তিতে তাদের জন্য নম্রতা অবলম্বন করা এবং নিজেকে নগণ্য নিকৃষ্ট মনে করাকে বিনয় ও নম্রতা বলে। অন্য মানুষ থেকে নিকৃষ্ট মনে করা। কানজুল উম্মালের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বান্দা হচ্ছে বিনয়ী লোক। উম্মুল মুমিনিন হযরত সাইয়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আয়েশা, বিনয়ী হও, কেননা আল্লাহ পাক বিনয়ীকে ভালোবাসেন এবং অহংকারকারীকে অপছন্দ করেন। এজন্য আমাদের কি করতে হবে? বিনয়ী হতে হবে, বিনয়ী হতে হবে। মনে রাখবেন, ছোট বাচ্চাকে মনে করি আরে এ তো আমার জুনিয়র, এইটা ভাবুন যে আপনার চাইতে সে গুনাহ কম করছে। কি বলেন, গুনাহ কম করছে না? আমার চাইতে বয়সে যে একদিনেরও ছোট, তাহলে একদিন হইলেও তো সে গুনাহ কম করছে। আপনার চাইতে যে বড়, এটা মনে করুন যে আপনার সাথে নেকি বেশি করেছে। মনে করা যায় কি যায় না? যায় না? যায়। এভাবে করে বিনয়ী হই আমরা, বিনয় অবলম্বন করি আমরা, সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী হই। আমাদের মধ্যে যদি ইলম চলে আসে তখন আবার ফখর চলে যায়, তখন আবার অহংকার চলে আসে। আমি ইলম, অনেক তলাবাই কেরাম এখানে আছেন, আপনারা অনেকে আছে যারা দেখতে তারাও আছে, ইংলিশ ভালো পারলে তার মধ্যে অহংকার চলে আসে, ম্যাথমেটিক্স ভালো পারলে অহংকার চলে আসে, বায়োলজি বেশি পারলে অহংকার চলে আসে ক্লাসের মধ্যে। তেমনি দিনই ক্ষেত্রেও নাহু সরফ ভালো পারলে তার মধ্যে অহংকার চলে আসে, তাফসির ভালো পারলে অহংকার চলে আসে, উর্দু ভালো পারলে অহংকার চলে আসে, আরবি যদি ভালো, যে এর যে ল্যাঙ্গুয়েজ আরবি লেজার সাথে যদি বলতে পারে ভালো, তার মধ্যে অহংকার চলে আসে। তখন অন্য তার ছাত্র ভাইদেরকে এতটা মূল্যায়ন করে না। এই জিনিসগুলো আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার অনেক কিছু পারলে শিখায় না, সামনে শিখাইলে ইলম কমে যাবে। শিখাইলে ইলম কমে না বাড়ে? বাড়ে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, অহংকার থেকে মুক্ত পাবো কেমনে তাও জানা দরকার আছে কিনা? আছে না? আসুন আমরা কয়েকটা পয়েন্ট শ্রবণ করি, অহংকার থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পাবো। অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এমনভাবে চিন্তা ভাবনা করুন, নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করুন যে হাসরের ময়দানে আমাকে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের আমলের হিসাব দিতে হবে, নিজের আমলের হিসাব দিতে হবে, নিজের কাজের হিসাব দিতে হবে। যদি অহংকারের কারণে আমার প্রতিপালক আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আমাকে দোজকে নিক্ষেপ করে দেয়, তবে দোজকের ভয়ঙ্কর আযাব কিভাবে সহ্য করব? এভাবে নিজের পর্যবেক্ষণ করার বরকত ইনশাআল্লাহ অহংকার থেকে অধিকাংশ সময় বেঁচে যাব আমরা ইনশাআল্লাহ। অহংকার থেকে মুক্তির জন্য নিজের দোষ ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য রাখা। আমি কি করছি, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, এই কাজটা অনেক সময় দেখা যায় যাদের মধ্যে অহংকার থাকে এই কাজগুলো তার কাছে ভালো লাগে, মানে তিনি যা করছে যা বলছে এটাই সঠিক। তো নিজের দোষ ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য রাখা, নিজের অভ্যাসকে তাকওয়া পরহেজগারিতা দ্বারা সজ্জিত করা। অহংকারের আরেকটি চিকিৎসা হচ্ছে, যখন অহংকারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা হয় তখন আমরা এর ক্ষতি এবং আযাবের দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য রাখি। আযাবের আগে শ্রবণ করলাম কিনা? তিনাতুল খাবাল, জাহান্নামীদের রক্ত পুজ পান করানো হবে এই অহংকারকারীদেরকে। এটা কি সম্ভবপর হবে? হাবহাব জাহান্নামের একটি উপত্যকা, সেখানে অহংকারীদেরকে রাখা হবে, এটা কি সম্ভব হবে আমাদের? এই আযাব গজবকে আল্লাহ পাক আমাদের উপর নারাজ হয়ে যাবেন। আযাব গজবকে কি করা? স্মরণে রাখা যে আমি অহংকার করছি, আল্লাহ পাক আমার উপর নারাজ হয়ে যাবেন, আমার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। অহংকার থেকে মুক্তির জন্য প্রত্যেকের উচিত হচ্ছে সালাম করা। কি করা? সালাম করা। আগে সালাম করুন, হোক ধনী হোক বড়লোক। ধনী বড়লোক চেয়ারম্যান এই জন্য সালাম করতেছে তা আমাকে চিনে, হ্যাঁ, আমার জন্য সুপারিশ করে, চাকরির জন্য সুপারিশ হয়ে যাবে, আমাকে যেন ধান চাল গম এগুলো দেয়, এজন্য না, অহংকার দূর করার জন্য সালাম দেব ইনশাআল্লাহ তাআলা। অহংকার থেকে মুক্তির জন্য নিজের মালামাল নিজে বহন করুন। যারা একটু বড় হয়, মুবাল্লিগ হয়, জিম্মাদার হয়, তো তাদের জুতা, তাদের মালামাল অনেকে বহন করে, তো এইটা বহন করতে না দেয়া, নিজেরটা নিজে করা, নিজের মালামাল নিজে বহন করা।
আবার যারা এখানে তলাবাই কেরাম ওস্তাদের মালামাল অবশ্যই বহন করবেন, এটা অনেক বড় সওয়াবের কাজ, ইলিম অর্জন করার একটা মাধ্যম, ওস্তাদের খিদমত করা। এই আবার ওখানে আবার যে ওস্তাদ অহংকার করতেছে, এটা ওখানে চলবে না। ওস্তাদের খিদমত, ওস্তাদের করা, এটা কি তলাবাই কেরামের জন্য ইলমের শিক্ষা অর্জন করার একটা মাধ্যম। অনুরূপভাবে দান সদকা খয়রাত করুন, অহংকার থেকে বাঁচার একটা মাধ্যম দান সদকা করা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসলমানের সাদকা বয়স বৃদ্ধির কারণ, মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহ করিম এর কারণে অহংকার ও মুখাপেক্ষিতা এবং গর্বকে দূর করে দেয়। সাদকা করবো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ তাআলা বেশি বেশি সাদকা করবো, হোক 5 টাকা হোক 10 টাকা, ডেইলি আমরা সাদকা করি। এবং সকালে হাদিসে কারিমার মধ্যে এসেছে প্রত্যুষে সাদকা করো, কেননা সাদকার আগে বালা মুসিবত যেতে পারে না। এখানে যারা আছি, আমরা যারা দেখতে পাচ্ছি, আমরা সাদকা করি, দাওয়াত ইসলামী মাদানী ফান্ডে আমরা সাদকা করি, ইনশাআল্লাহ তাআলা এর বরকত আপনি নিজেই দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পুরানো পোশাক পরিধান করা ঈমানের অংশ। পুরানো পোশাক পরিধান করাও কি একটা অহংকার থেকে মুক্ত থাকার একটা উত্তম পন্থা। নতুন পোশাক পরিধান করলে নিজের মধ্যে একটা অন্য ভাব চলে আসে। দেখিয়ে কেউ আলখাল্লা পরলো, কেউ আবার জুব্বা শরীফ পরলো, কেউ ভালো পাগড়ি পরলো, কারো জন্য আরব শরীফ থেকে লেবাস চলে আসছে, এটা আজকের পরিধান করতেছে, সবাইকে বলছে। আপনি দেখবেন অহংকার করার যে আপনার এই পোশাক পরিধান করার আগের অবস্থা কি ছিল, পরিধান করার পরের অবস্থা কি, যদি পরিবর্তন হয়ে যায় বুঝতে হবে অহংকার চলে আসছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করা তৌফিক দান করুন, আমিন। এজন্য অহংকার থেকে বাঁচতে আমাদের কি করতে হবে? বিনয়ী অবলম্বন হতে হবে, বিনয়ী হতে হবে। কেমন বিনয়ী ছিলেন আমাদের পূর্ব বুজুর্গগণ? একবার রাসূলের নাতি সিদ্দিক ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কয়েকজন মিসকিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তো মিসকিনরা কিছু খাচ্ছিল, তারা ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখে বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি আমাদের সাথে খাবার খান। ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার বাহন থেকে নেমে তাদের সাথে বসে গেলেন এবং 14তম পারার সূরা নাহলের 23 নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অহংকারকারীদেরকে পছন্দ করেন না। অথবা তাদের সাথে খাবার খেলেন। যখন খাবার খাওয়া শেষ হলো তখন মিসকিনদের বললেন, আমি তোমাদের দাওয়াত গ্রহণ করলাম, এবার তোমরা আমার দাওয়াত গ্রহণ করো। অতএব সকল মিসকিনদেরকে তিনি সাথে করে নিয়ে গেলেন, ভালো করে খাবার খাওয়ালেন, তাদেরকে কিছু উপহার দিলেন, অথবা সবাই সেখান থেকে চলে গেল। এটাও একটা কি, গরিবরা দাওয়াত করলে যায় না, গরিব দাওয়াত করলে যায় না। আছে কি নাই আমাদের সমাজে? এলাকার গরিব যদি দাওয়াত করে যায় না, কি খাওয়াবে? আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত গরিব দাওয়াত করলে বেশি কবুল করতেন, তার গরিব মুরিদান যে দাওয়াত করে বেশি কবুল করতেন। তো আমাদের উচিত কোনো গরিব যদি দাওয়াত করে, বড় লোকটা তো দাওয়াত করবেই, সেখানে আলিশান খাবার হবে। যদি গরিবও দাওয়াত করে তো তাকে দাওয়াত কবুল করা, সবার আগে দাওয়াত কবুল করা। বড় লোকের দাওয়াত ক্যান্সেল করে হলো গরিবের দাওয়াত কবুল করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার আমল করা তৌফিক দান করুন। আরেকটি ঘটনা শুনে আমরা শেষ করব। সিদ্দিক আকবরের বিনয় কেমন দেখুন। হযরত আনিসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে আমিরুল মুমিনিন সাইয়েদুনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খলিফা হওয়ার 3 বছর পূর্ব থেকে খলিফা হওয়ার 1 বছর পরও আমাদের প্রতিবেশী থাকতেন, আমাদের মানে পাশে থাকতেন। তো মহল্লার শিশুরা তাদের ছাগল নিয়ে আসতো সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবারে দুধ দহন করার জন্য। তো যখন খিলাফতের আগে, খলিফা হওয়ার আগে আসতেন, দুধ দহন করে দিতেন। যখন তিনি খলিফা নিযুক্ত হলেন তখন মহল্লার একটি শিশু তার নিকট এলো, বলতে লাগলো, এখন তো আপনি খলিফা হয়েছেন, এখন কি আমাদের ছাগলের দুধ দহন করে দিবেন? সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,
কেন দেব না? এখনো আমি তোমাকে দুধ দহন করে দিব এবং আমার আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস যে তোমার সাথে আমার আচরণে কোনোরূপ পরিবর্তন আসবে না। অতএব খলিফা হওয়ার পরও তিনি শিশুদের ওই ছাগলের দুধ দহন করে দিতেন। কেমন এই ছিল, কেমন বিনয়ী ছিল। আমাদের মধ্যে কারো হাতে মানে পাওয়ার চলে আসে, ক্ষমতা আসে, তাহলে তো অবস্থাই বেতাল। তাহলে সে আকাশ দিয়ে চলে, মাটিতে আর চলে না। অহংকার এগুলো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার আমল করা তৌফিক দান করুন। এজন্য আমাদেরকে নিজের শুরুতে শুনেছিলাম কি, আমলের পর্যবেক্ষণ করা। আমলের পর্যবেক্ষণ কেমনে করব আমরা? আজকে সারাদিনে আপনি আমি কি করলাম আমি কেমনে বুঝবো? চিন্তা করার সময় কোথায়? এখন আসছি আমরা গিয়ে ঘুমাই যাব, চিন্তা করি আমরা? চিন্তা করি না। এজন্য চিন্তা করার মানসিকতা তৈরি হওয়ার জন্য আমির আহলে সুন্নাত আমাদেরকে নেক আমল নামক একটা রিসালা লিখেছেন, যেন এটা পড়লেই আপনি বুঝতে পারেন আপনার আমলটা আজকের কতদূর হইল। মাকতাবাতের মধ্যে 2 টাকা হাদিয়া। কয় টাকা? 2 টাকায় চাও পাওয়া যায় না এখন। এটা মাকতাবাতের মধ্যে ভর্তুকি দিয়ে ইসলামীবাদের জন্য করে আর কি। তো আমরা 2 টাকা দিয়ে নিয়ে যাই 72টি নেক আমল। এটা হচ্ছে পুরুষের জন্য, আর মহিলাদের জন্য হচ্ছে 63টি নেক আমল রিসালা। এটা নিয়ে যাবেন। আপনি আপনার স্ত্রীকে অনেক কিছু বলতে পারেন না, আপনার মাকে বলতে পারেন না, আপনার বোনকে বলতে পারেন না, অনেক কিছু বলতে পারেন না। বললে হয়তো সংসারে কি হয়ে যাবে, একটা সমস্যা হয়ে যাবে। এইটা নিয়ে দেন যে হুজুরে বলছে এটা উপর আমল করার জন্য। ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে করে তারা কি চেঞ্জিং হতে থাকবে ইনশাল্লাহ। তো আমলের পর্যবেক্ষণ করি, আমলের পর্যবেক্ষণ করি আমরা। এই নেক আমল পুস্তিকার 55 নম্বর আয়াত একটি প্রশ্ন হয়েছে যে আপনি কি আজ পাগড়ি শরীফ বেঁধেছেন? পাগড়ি আজকের পাগড়ি বাঁধলাম কিনা? এখন আমাদের তো ধ্যান ধারণা পাগড়ি পরবে খালি ওলামায়ে কেরামরা, হাফেজ সাহেব হলেই দস্তারবন্দি হয়, এছাড়া কেউ পাগড়ি পরে না। পাগড়ি এটা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে মুবারাকা। আপনাকে আলিম হতে হবে না পাগড়ি পরিধান করার জন্য। টুপি পরতে কি আলিম হতে হয় নাকি? তো পাগড়িও সুন্নাত, টুপিও সুন্নাত। তো পাগড়ি পরার অভ্যাস করি আমরা, কমসে কম জুমার নামাজে পড়ি। হাদিসে কারিমের মধ্যে আসছে যে ব্যক্তি 1 জুমা পাগড়ি সহকারে পড়লো সে যেন 70 জুমা পড়লো। এত বড় সওয়াব শুধু এই পাগড়িটা পড়ার জন্য। আপনি পড়তে পারেন না, ফয়জানে মদিনায় নামাজ পড়তে আসেন, আমাদের এই যে ছাত্র ভাইয়েরা আপনাদেরকে পড়াই দিবে ইনশাল্লাহ। অল্প কয় টাকা দাম, 200-250 টাকা দাম নিবে। সুন্নতে নববীর জন্য এই সামান্য কয় টাকা, এটা কোনো ব্যাপারই না। কাদের নিয়ত, যারা পাগড়ি পরি না, কাদের নিয়ত আছে পাগড়ি পরার, এরা হাত জাগায় যে ইনশাল্লাহ করবো। মাশাআল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুক, আমিন। আজকের একটি জিনিস আমরা শিখি, আমাদের ঘরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নতুন নতুন মেহমান দান করেন। কাউকে রহমত দান করেন, আবার কাউকে নেয়ামত দান করেন। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কি আমি কি বলতে চাচ্ছি। আল্লাহ তাআলার রহমত হচ্ছে কন্যা সন্তান, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত হচ্ছে পুত্র সন্তান। এখন যখনই কেউ এই নতুন মেহমান আসে, তাদের নাম রাখার ক্ষেত্রে আমরা ইউনিক নাম খোঁজ করি, নান্টু বল্টু সল্টু ইত্যাদি ইত্যাদি ইউনিক নাম খোঁজ করি, আশেপাশে যাতে কারো নাম নাই। অথচ ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী রহমতুল্লাহ আলাইহি আমরা নাম বলি, তার দাদার বাবার নাম মুহাম্মদ, তার দাদার নাম মুহাম্মদ, বাবার নাম মুহাম্মদ, নিজের নামও মুহাম্মদ। এতে কি তাদের পরিচিতি কমছে না বাড়ছে? আমরা ইউনিক নাম খোঁজ করি। আসুন এই ব্যাপারে হাদিসে কারিমা শ্রবণ করি নাম রাখার ব্যাপারে। আবু দাউদ শরীফের হাদিস, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের নিজের এবং নিজেদের বাপ দাদার নামে ডাকা হবে, অতএব নিজেদের উত্তম নাম রাখো। কি নাম রাখো? উত্তম নাম। আরেকটি হাদিসে কারিমা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আম্বিয়া কিরাম আলাইহিমুস সালাম এর নাম অনুসারে নাম রাখো। শিশুদের উপনাম রাখা জায়েজ রয়েছে। বরকতের জন্য বুজুর্গানে দ্বীনের সম্পর্কযুক্ত উপনাম রাখা যায়, যেমন আবু তুরাব। এই আবু তুরাব কার নাম জানেন? কার উপনাম? মাওলানা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এগুলো রাখা যাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। তো আমরা ইউনিক নামের পরিবর্তে সাহাবায়ে কিরামের নামের সাথে মিল রেখে, বুজুর্গানে কিরামের নামের সাথে মিল রেখে, আউলিয়া কামিলিনের নামের সাথে মিল রেখে
আম্বিয়া কেরাম আলাইহিস সালামের নামের সাথে নাম মিল রেখে আমরা কি নাম রাখবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা গুণবাচক নামের সাথে নাম রেখে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গুণবাচক নামের সাথে নাম রাখার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আবার অনেকে আমরা এই নাম রাখি আব্দুর রহিম, তাকে এ রহিম এদিগায়, এগুলো অত্যন্ত গুনাহ। রহিম কেউ নাম রাখে, আব্দুর রহিম ডাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা কিছু গুণবাচক নাম আছে, তার নামের আগে আব্দ কথাটা যোগ করতে হবে। নাম রাখে রাব্বি, রাব্বি নাম রাখে, রাব্বি নাম রাখা যাবে না, গোলাম রাব্বি, ফজলে রাব্বি এভাবে ডাকতে হবে, শুধু রাব্বি ডাকা যাবে না। তো কিছু কিছু জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে। করবো ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আসুন আরেকটি দাওয়াত দিয়ে দেই, এগুলো শেখার আমাদের দরকার আছে না ইনশাআল্লাহ। শেখার জন্য আপনাকে আমাকে আমি আগেও দাওয়াত দিয়েছি, মাদানী কাফেলায় সফর করুন। আচ্ছা, এই সপ্তাহে পারতেছেন না, আগামী সপ্তাহে করেন। অর্থাৎ আপনি মাদানী কাফেলায় সফর করার বদৌলতে আপনি কি শিখবেন, এটা সফর না করলে আপনি বুঝতে পারবেন না। নামাজ প্র্যাকটিক্যাল শেখানো হবে। নামাজ পড়তে পড়তে কপালে দাগ লাগাই ফেলাইছে, নামাজ হয় না, কেমনে হবে? সে নামাজ শিখে পড়ে নাই। এই নামাজ শেখার জন্য হলেও আমি বলবো আপনি 3 দিনে মাদানী কাফেলায় সফর করেন, ইনশাল্লাহ আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল ইসলামী ভাইয়েরা নামাজ শিখাবে। আপনি তখন বুঝতে পারবেন যে আপনি কি ভুলের মধ্যে ছিলেন, এখন বুঝতেছেন না, তখন বুঝবেন ইনশাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার এবং আমল করার তৌফিক দান করুন। আসুন বৃহস্পতিবার দাওয়াত ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমাতে পঠিত দুরূদ শরীফ এবং দোয়া পাঠ করে নিই। বুজুর্গরা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত, এই দুরূদ শরীফ নিয়মিত কমপক্ষে একবার পাঠ করবে, মৃত্যুর সময় রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশের সময় এটাও দেখবে যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে আপন রহমতপূর্ণ হাতে কবরে রাখছেন। আসুন আমরা সবাই মিলে পাঠ করি, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আন-নাবিয়্যি আল-উম্মিয়্যি আল-হাবিবি আল-আলি আল-কদরি আল-আযীমি আল-জাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম। সাইয়েদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরত আহমদ সাহাবী আলাইহি রাহমাতুল হাদি কতিপয় বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আসুন আমরা পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবাই কেরামগণ আশ্চর্যিত হলেন। লোকটি যখন চলে গেলেন তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। আসুন আমরা পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন
ওয়া আনসিলহু আল মাকআদা আল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। ফরমানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যে ব্যক্তি রাতে দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সেজন্য সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রাব্বিল আরশিল আযীম। সুসংবাদ, আমরা অনেকেই এখানে ইজতেমাতে আসি, অনেকেই বসি, অনেকেই মাদানী চ্যানেল দেখি কিনা, অনেকে মাদানী চ্যানেল দেখে এখানে আসছেন। তো এটা হচ্ছে আমরা এই দাওয়াত ইসলামী সম্পর্কে অনেকেই জানি না ঠিকমতো। দাওয়াত ইসলামী কি, এটা কোত্থেকে আসলো, কি জন্য, কিভাবে সৃষ্টি হলো। তো এজন্য একটি কিতাব মাকতাবাতুল মদিনা বের করেছেন, দাওয়াত ইসলামী সম্পর্কিত মনোমুগ্ধকর তথ্যাবলী। এই রিসালাটি আমরা সংগ্রহ করি ইনশাআল্লাহ তাআলা। মাকতাবাতুল মদিনাতে এটা পাওয়া যাচ্ছে, অল্প কয় টাকা দাম, হয়তো 25 টাকা দাম হতে পারে। আমরা ইনশাআল্লাহ নিলে দাওয়াত ইসলামী সম্পর্কে জানব। এবং আমাদের এই যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা, শুধু একটা কিতাব না, অসংখ্য কিতাব আছে, ছোট ছোট কিতাব। এটা বড় আকারে কিতাব না, ছোট কিতাব, 12 টাকা, 14 টাকা, 15 টাকা। এই কিতাবগুলো ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনার জীবন পরিবর্তন করবে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসালা রয়েছে। আপনি মাকতাবায় যাবেন, সামনে দোকান রয়েছে, এখানে গেলে আপনারা এটা দেখতে পাবেন। অনেকগুলো কিতাব, ক্যাটালগ আছে, আপনার যেটা পছন্দ হয়। 10 টাকা 15 এটা বেশি কিছু না। আপনি নিয়ে গেছেন, আপনি নিজে পড়লেন, অন্যকে দিয়ে দিলেন। আপনার পিতা মাতা, দাদা দাদি অনেক অন্ধকার কবরে শায়িত, তাদের ইসালে সওয়াবের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসাবে এই কিতাব আপনি মানুষকে গিফট করলেন। ইনশাআল্লাহ সদকায়ে জারিয়া হিসাবে গিফট করলে তাদের নাজাত হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দিক। তো নেক আমল রিসালা এবং এই রিসালা অথবা অন্য যে কোনো রিসালা আমরা আজকে নিব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দিক। ইনশাআল্লাহ জিকির হবে, দোয়া হবে, সালাতু সালাম হবে ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, জিকিরের সময় হয়ে গিয়েছে। আসুন আমরা সকলেই মদিনাতুল মুনাওয়ারাকে স্মরণ করে বারবার দুরূদে পাক পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, ওয়া আলা আলিকা ওয়া সুহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ।
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মদিনা চ্যানেলের দর্শকবিন্দু, এখন আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লার জাতে নামের উপর জিকির হবে। সকলে একই সাথে একই আওয়াজে জিকির করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 الله
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা পূর্বের ন্যায় আবার দরুদ পাক পাঠ করে নিই। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, ওয়া আলা আলিকা ওয়া সুহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या कय्युम या ज़ल जलाली वल इकराम। মহিয়ান গরিয়ান সর্বশক্তিমান দয়ালু দাতা মেহেরবান খোদা, আমরা গুনাহাগার বদকার সিয়াকার নাফরমান মৌলা, তোমার আলিশান দরবারে গুনাহা ভরা হাত তুলে ধরেছি। গুনাহের দিকে তাকালে জান্নাতের আশা করা যায় না। আল্লাহ, তোমার রহমতের দিকে তাকিয়ে আমাদের জিন্দিগির গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, আমাদের পিতামাতার গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, আমাদের ভাই বোনের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, মুসলমান উম্মতের গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। ইলাহুল আলামিন, আমাদের আশাকে বসাকে তোমার দরবারে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। আল্লাহ, আমাদেরকে পরহেজগার এবং মা বাবার বাধ্য সন্তান বানিয়ে দাও। আল্লাহ, আমাদের গুনাহের রোগ থেকে শিফা দিয়ে দাও। আল্লাহ, গুনাহের কারণে আমাদের ঈমান যদি বরবাদ হয়ে যায়, গুনাহের কারণে যদি কবরে সাপ বিচ্ছু চলে আসে, গুনাহের কারণে তুমি তোমার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি নারাজ হয়ে যায়, মওলা আমাদের কোন গতি হবে? আমরা কোথায় যাব? তোমার রহমতের দিকে তাকিয়ে আমাদের জিন্দিগির গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, জিন্দিগির গুনাহগুলোকে মাফ করে দাও, মাফ করে দাও মওলা, মাফ করে দাও। আল্লাহ, আল্লাহ নাফরমানি করেছি, আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ, গুনাহ করে ফেলেছি, তোমার অবাধ্য হয়েছি মওলা, তোমার বাধ্য করে দাও। তোমার রহমতের চাদরের ভিক্ষা চাচ্ছি মওলা, আমাদেরকে রহমত দ্বারা মালামাল করে দাও। ইলাহুল আলামিন, দূর দূরাস্ত থেকে ইসলামী বাইরে এসেছে মওলা, জানি না কোন নেক আশা নিয়ে এসেছে। আল্লাহ, সকলের জায়েজ ফরিয়াদের প্রতি তোমার রহমতের নজর দান করে দাও। যারা অভাব রয়েছে আল্লাহ, অভাবকে দূর করে দাও। যারা বেকার রয়েছে হালাল রোজগারের ব্যবস্থা করে দাও।
যারা কর্জে রয়েছে কর্জ পরিশোধে তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ যারা নিঃসন্তান রয়েছে নেককার সন্তান আফিয়াতের সাথে সহি সালামতে বিনা অপারেশনে দান করে দাও। নেক পাত্রী নেক পাত্রের ব্যবস্থা করে দাও। মৌলা আমাদেরকে নেককার বানিয়ে দাও, আমাদেরকে পরহেজগার বানিয়ে দাও, আমাদেরকে বিনয়ী বানিয়ে দাও, অহংকার থেকে বাঁচার তৌফিক দান করে দাও। আল্লাহ আজকের বয়ানে শ্রবণ করেছি, অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। মওলা তোমার দয়া চাই, মওলা তোমার দয়া ছাড়া সম্ভব না। মওলা আমাদেরকে অহংকার থেকে বাঁচাও, রিয়াকারী থেকে বাঁচাও, মুহলিগাত থেকে বাঁচাও, গীবত চগলখুরি থেকে বাঁচাও। মওলা গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখো। মওলা ইলাহাল আলামিন আমাদের পিতা মাতা দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী মায়ের বংশ বাবার বংশ স্ত্রী বংশ থেকে যারা অন্ধকার কবরে শায়িত সকলের কবরে আযাবগুলোকে মাফ করে দাও। কবরকে জান্নাতি বাগান বানিয়ে দাও, কাফনকে জান্নাতি পোশাক দ্বারা পরিবর্তন করে দাও। মওলা যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে হায়াত তাইয়্যিবা দান করে দাও। আমাদের মধ্যে যারা আমাদের ঘরের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছেন শিফায়ে আজিলা কামিলা নাফিয়া দান করে দাও। তোমার ইবাদত করো শিফা দিয়ে দাও, তোমার রিয়াজত করো শিফা দিয়ে দাও। মওলা আমাদের প্রত্যেকের ঘরে তোমার খাস রহমত বারাকাত নাজিল করো। আসমানিওয়ালা জমিনিওয়ালা হাওয়াইওয়ালা করোনা বাড়িতে মহামারী থেকে আমাদেরকে আমাদের ঘরকে দেশ ও জাতিকে হেফাজত করো। আমার সোনার বাংলাদেশে তোমার রহমত দান করে দাও, বারাকাত দান করে দাও। আন্তর্জাতিক অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করো। ইলাহাল আলামিন আমাদেরকে বারবার হজ্জে বাইতুল্লাহ জিয়ারাতে মদিনা নসিব করো। মদিনার অলিতে গলিতে শাহাদাতের মওত নসিব করো। জান্নাতুল বাকিতে দাফন, জান্নাতুল ফেরদৌসে আল্লাহ তোমার হাবিবে পাকের সহচর্য নসিব করো। আল্লাহ আমাদেরকে যারা নিঃসন্তান সন্তান দিয়ে দাও, যারা সন্তান রয়েছে বাধ্য করে দাও, অবাধ্য স্ত্রীর বাধ্য করে দাও, অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য করে দাও, পরিবারের সকল প্রকার পেরেশানি দূর করে দাও। আল্লাহ তালাবাই কেরাম ইলমে নাফে দান করে দাও। ইলাহাল আলামিন মওলা আমাদের সকলকে দাওয়াত ইসলামের এই দ্বীনি পরিবেশের মধ্যে ইস্তেকামাত দান করে দাও। আমাদের আশাকে বসাকে আজকের এই বয়ানকে ইজতিমাকে তোমার দরবারে আলিশানে কবুল মঞ্জুর করে নাও। আমাদের জন্য নাজাতের ওসিলা করে দাও। মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়ে দাও। নেক আমল রিসালা পূরণ কারণেওয়ালা বানিয়ে দাও। আমিরে আহলে সুন্নাত সকল সুন্নি ওলামায়ে কেরাম পীরানে হায়াত তাইয়্যিবা দান করে দাও। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरजू हर बेकस मजबूर की। আল্লাহ যারা দাওয়াত ইসলামীকে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে খিদমত করে থাকেন সকলের খিদমতকে তোমার দরবারে আলিশানে কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। বিবারাকাতে ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা সাল্লাল্লাহু আলান নবিয়্যিল উম্মি ওয়া আলিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতান ওয়া সালামান আলাইকা ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া রাসূলুল্লাহ সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া হাক্কা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ। আমারি মনের বেদনা বোঝাইলে কেহ বোঝে না, শোনাইলে কেহ শোনে না। শোনেন গো শাহে মদিনা
या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह हे मदीनार श्रेष्ठ बादशाह सलातो सलाम हे मदीनार श्रेष्ठ बादशाह सलातो सलाम अर्श आज़मेर तारों का अर्श आज़मेर तारों का अस्सलातो अस्सलाम है मदीनार श्रेष्ठ बादशाह अस्सलातो अस्सलाम रब्बि हबली उम्मती बोले तुमी धारायले रब्बि हबली उम्मती बोले तुमी धारायले क्षमा पेलो उम्मतेरा क्षमा पेलो उम्मतेरा अस्सलातो अस्सलाम है मदीनार श्रेष्ठ बादशाह अस्सलातो अस्सलाम जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका हो ज़बा पर प्यारे आका हो ज़बा पर प्यारे आका अस्सलातो अस्सलाम है मदीनार श्रेष्ठ बादशाह अस्सलातो अस्सलाम अर्श आज़मेर तारों का अर्श आज़मेर तारों का अस्सलातो अस्सलाम है मदीनार श्रेष्ठ बादशाह अस्सलातो अस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह प्रियसने बेराशुन मजलिस समाप्ति दुआ पाठ करनी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूरल्लाह बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।